জেনে কিরদাওয়াতের জাগাই ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা কালাম শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। আমি সর্বপ্রথম নিয়ত করছি আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রসুল পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। এবং আপনারাও নিয়ত করে নিন আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই নাতে রসুল শ্রবণ করবেন এবং মিলেমিশে পাঠ করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে ওয়ালে, আমায় কাছে ডেকে নাও না মদনী মদিনে ওয়ালে। প্রেমের সোদা পান করাও না মদনী মদিনে ওয়ালে সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। খোদার পরে শান তোমার, তুমি নবীদের সরদার। খোদার পরে শান তোমার, তুমি নবীদের সরদার। তুমি
ज़माना मदनी मदीने वाले सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा मरहबा मुस्तफा ईद कहते नूर देखो ईद कहते नूर नूर ईद कहते नूर देखो ईद कहते नूर नूर सारा जगনের কোনায় কোনায় সারা জগনের কোনায় কোনায় নূরে নূরে ভরপুর মারহাবা 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 ইয়া হাবা মারহাবা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা সকল ফেরেশতারা খুশি হুরেরা আনন্দিত সকল ফেরেশতারা খুশি নন্দিত শুধু পেরেশান শয়তান শুধু পেরেশান শয়তান আর তার লস্করে মারহাবা 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 ইয়া মারহাবা 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 ইয়া सरकार कियामत दिलदार कियामत नबीरा गोमन आकारा गोमन दातारा गोमन तोगारा गोमन नूरेरा गोमन सब झुमके बोलो दीवानो बोलो आका कियामत आका कियामत मौला कियामत यासिन कियामत यासिन कियामत यासिन कियामत मरहबा 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 या मरहबा 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 या भाती जाओ बोले आबुला गब खुशी नबीर मिलादे भाती जाओ बोले आबुला गब खुशी नबीर मिलादे তাই তো তার সম্মানেতে আজব কিছু কমেছে বলো মারহাবা 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 ইয়া মুস্তাফা মারহাবা 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 ইয়া মুস্তাফা বলো মারহাবা 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 ইয়া মুস্তাফা صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. আমার প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমা, আসুন আমরা শুরুতেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যে দুরূদ শরীফ পাঠ করার যে বরকত ফজিলত রয়েছে এই সম্পর্কিত একটি হাদিসে মোবারকা শ্রবণ করি। কিতাব হচ্ছে মাজমাউজ জাওয়াইদ, এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ পাকের শেষ নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সেই ফেরেশতা আমার নিকট তার নাম এবং তার পিতার নাম সহ পেশ করবে। সুবহানাল্লাহ। সেইভাবে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে। ইসলামী ভাইরা, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় যদি আমি আপনি প্রত্যহ প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করতে পারি, তাহলে আমার মতো গুনাহগারের নাম আল্লাহর নবীর দরবারের মধ্যে উপস্থাপন করা হবে। আর যেই নাম নবীর কাছে যাবে তো নবী খুশি হবে না নাকি নারাজ হবে? নিঃসন্দেহে নবীজি খুশি হবে। আর চাহে তো আল্লাহ চাহে তো রোজ কিয়ামতের ময়দানে আমাকে আপনাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই দুরূদ শরীফের বরকতে শাফাত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটি হাদিসের উপর আমরা আমল করি। হাদিস শরীফটি হচ্ছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচাইতে উত্তম আমল। সুবহানাল্লাহ। যদি আমাদের নিয়ত সত্য হয় তাহলে আমাদের ওই আমলটাই হবে সবচাইতে উত্তম আমল। আজ আমরা একটি আমলের মধ্যে এখন সবাই উপস্থিত রয়েছি, সে আমলটি হচ্ছে ইলমে দ্বীনের মজলিসের মধ্যে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। যদি আমরা চাই আমাদের এই ইজতেমা ইলমে দ্বীনের মজলিস আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হোক, তাহলে আমাদেরকে আজকে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করতে হবে। আমরা ঘর থেকে যখন বের হয়ে ফাইজানে মদিনায় চলে এসেছি এবং যারা মাদানী চ্যানেলে বসেছি, আমাদের অন্তরে অটোমেটিক নিয়ত হয়ে গিয়েছে। আসুন তারপরও আমরা সওয়াবের নিয়তে কিছু ভালো ভালো নিয়তকে আমরা আমাদের আমলের মধ্যে সংযুক্ত করি। আসুন আমরা নিয়ত করি আল্লাহ তাআলা রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য সাপ্তাহিক ইজতেমার বয়ান মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। অবশ্যই যা কিছু শুনবো এর উপর আমরা আমল করব, অপর মুসলমান ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্রতম মাস রবিউল আউয়াল মাস। আলহামদুলিল্লাহ, আরবি মাসের তৃতীয় যে মহান মাস সেটি হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাস। আর সেই মাস আল্লাহ পাকের দয়ায় বছর ঘুরে আবার সেই মাসের আগমন ঘটে গিয়েছে। তো আমরা সেই মাসের মধ্যে এখন চলমান রয়েছি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই মাস ফজিলত, রহমত এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের এক অনন্য সমষ্টি। আশিকানে রসুল যারা রয়েছে, যারা নবীকে মহাব্বত করে ভালোবাসে, এই সমস্ত আশিকানে রসুল এই মুবারক মাসকে মিলাদের মাস বলে স্মরণ করে থাকে। কেননা ওই পবিত্রতম সত্তা যাকে আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাক রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, যার জন্য সমস্ত জগৎকে সাজানো হয়েছে, সেই মহত্ববান নবী করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক এই মাসের মধ্যে দুনিয়াতে তাশরিফ নিয়ে এসেছেন। আল্লাহু আকবার। সেই নবী, যেই নবীর সাদেকায় আল্লাহ এই কুল কায়নাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেই নবীর সাদেকায় আজ আমি আপনি দুনিয়াতে এসেছি, যেই নবীর সাদেকায় কাল আমি আপনি কিয়ামতের ময়দানেও উঠব, যেই নবীর উসিলায় আমি আপনি ইনশাআল্লাহ জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করব, সেই মহান নবীর শুভ আগমন বিলাদত জন্মের মাসই হচ্ছে এই রবিউল আউয়াল মাস।
তো কেনই না আশেকেনে রসুল, হ্যাঁ, নবীর যারা সত্যিকারের মোহাব্বতকারী, যারা নবীকে মানার মতো মানে, তারা কেনই না এই মাসকে উদযাপন করবে না? কেনই না তারা খুশি হবে না? এই মাস তো খুশি হওয়ার মাস। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই আগমনের মাসের যে বরকত, যে ফজিলাত রয়েছে, ইনশাআল্লাহ আমরা আজ ধারাবাহিকভাবে এই মোবারক মাসের ফজিলত এবং বুজুর্গানে দিন রহিমাহুমুল্লাহুল মুবিন কিভাবে মিলাদ উদযাপন করেছেন, এই মাসে কৃত নেক আমলের ব্যাপারে আমরা শুনব। এটাও শুনব যে আমাদের এই মাস কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান, ভালো ভালো নিয়ত এবং পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার তৌফিক দান করুক, আমিন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, রবিউল আউয়াল মাসের এত ফজিলত কেন অর্জিত হলো? আরবি মাস 12টি মাস রয়েছে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এই মাসের এত কেন বরকত, এত কেন ফজিলত? আশিকানে রাসূল এই মাস আসলে কেন এত উদ্বেগ হয়ে যায়? কেন 12 তারিখের জন্য অপেক্ষমান থাকে? কেন নিজের জাহের বাতেনকে সজ্জিত করে ফেলে? তো আমাদের যারা আকাবিরিন, আমাদের যারা বুজুর্গানে দিন, যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি আমরা, তাদেরই মধ্য থেকে একজন হযরত সাইয়েদনা ইমাম জাকারিয়া বিন মাহমুদ কাজভিনী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, এটি ওই মোবারক মাস যাতে আল্লাহ পাক তার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সাদকায় পৃথিবীর জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের একজন ওলি তিনি বলছেন, যেটা তো ওই মাস যেই মাসের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, আর তার আগমনের সাদকায় আল্লাহ পাক কল্যাণ এবং সৌভাগ্যের দরজাকে খুলে দিয়েছেন। এই মাসের 12 তারিখ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদাত অর্থাৎ জন্ম হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কল্যাণ, সৌভাগ্য, এই দুইটা বিষয় প্রত্যেকটা বিবেক সম্পন্ন মুসলমান মানুষ, জ্ঞান সম্পন্ন, সবাই কল্যাণ চায়, সবাই সৌভাগ্যের কাতারে থাকতে চায়। আর এই মাসই হচ্ছে সেই মাস যে মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৌভাগ্য এবং কল্যাণের দরজাকে খুলে দেয়, যাতে করে আল্লাহর বান্দা এই মাসকে সম্মান করে, তার নবীকে স্মরণ করে, তার নবীর শান মান তাজিমকে বুলন্দ করে আল্লাহ পাকের রহমতকে হাসিল করতে পারে। তো কতটা আমাদের জন্য জরুরি এই মাসকে তাজিম করা, সম্মান করা এবং বেলাদাত শরীফকে উদযাপন করা। নিঃসন্দেহে যেই সৌভাগ্য রবিউল আউয়াল মাসের অংশে এসেছে, আল্লাহ পাকের দয়া, এই মাসে যেই নেয়ামত, যে অংশ আল্লাহ পাক এই মাসে রেখেছেন তা অন্য কোনো মাসের নসিব হয়নি। গোটা 12 মাসের মধ্যে 11টা মাস রয়েছে, কিন্তু এই রবিউল আউয়াল মাসের মধ্যে যেই সৌভাগ্য, যেই নেয়ামত আল্লাহ পাক রেখেছেন তার নবীর সাদকায়, অন্যান্য মাসের মধ্যে, হ্যাঁ, সবে কদর রয়েছে, সবে বরাত রয়েছে, অনেক পবিত্রতম রাত রয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু এই মাসের কেন এত বরকত? 12ই রবিউল নূর শরীফের রাতের কেন এত মর্যাদা? কেননা প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ায় তাশরিফ না আনলে কোনো ঈদ হতো না, কোনো রাত সবে বরাত হতো না, অর্থাৎ মুক্তির রাত হতো না, বরং বিশ্বজগতের সকল আলো, শান এবং শান প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের ধুলির সাদকায়, আমার নবীর কদমের ধুলির সাদকায় এই দুনিয়ার মধ্যে যেই অন্য অন্য নেয়ামত দিনগুলো রয়েছে, রাতগুলো রয়েছে, সেটা আমার নবীর আগমনের কারণে হয়েছে। আরে নবীজি না আসলে কোনো রাত মহিমান্বিত হতো না। তো প্রিয় ভাই, এজন্য এই মোবারক মাসের 12ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ 12 তারিখ অতি সৌভাগ্য ও মুহূর্তপূর্ণ। কেননা 12 রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্য মণ্ডিত বিলাদাত হয়েছে। নবীর আগমনের রাত, নবীর আগমনের দিন 12ই রবিউল নূর শরীফ। এই কারণে এই দিনে আশিকানে রাসূল তারা সামর্থ্য অনুযায়ী মিলাদ মাহফিল সাজিয়ে থাকে, ঠিক কিনা?
এই মাস আসলে যারা আশিকানে রাসূল রয়েছে তারা বিশেষত, আলহামদুলিল্লাহ, আশিকানে রাসূল তো সব সময় আল্লাহ পাকের দয়ায় যে কোনো উসিলায় জায়েজ কাজের জন্য আল্লাহ পাকের দয়ায় মিলাদের আয়োজন করে থাকে। কিন্তু খাসাতান স্পেশাল এই মাসে আশিকানে রাসূল লাইটিং করে। আলহামদুলিল্লাহ, ফেজানে মদিনা লাইটিং হয়ে গিয়েছে। আশিকানে রাসূল ঘরের মধ্যে মিলাদের আয়োজন করে, আশিকানে রাসূল তাবারুকের আয়োজন করে, গরিব মিসকিনকে খাওয়ায়, নফল ইবাদত, ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদতকে বাড়িয়ে দেয়, দান সদকা করে। কেননা এটা আমার নবীর আগমনের মাস। আরে যেই নবীকে রাজি করলে আল্লাহ রাজি, যেই নবীকে খুশি করলে আল্লাহ খুশি, তো এই মাস তো নবীকে খুশি করার মাস। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, রবিউল আউয়াল এর মধ্যে যে রবি শব্দটি রয়েছে, মূলত এর অর্থ হচ্ছে বসন্তকাল, অর্থাৎ শীত ও গরমের যে মধ্যবর্তী যে ঋতু রয়েছে তাকেই মূলত রবি বলা হয়। আরবরা বসন্তকালের শুরুর দিনগুলোকে রবিউল আউয়াল বলতো। এই ঋতুতে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন হতো, বৃদ্ধি পেত। বলা হয়েছে এই ঋতুতে বর্ষায় ভেজা কাঠের উপর ছাতার ন্যায় এক ধরনের ঘাস জন্মায়। একে উর্দুতে কুহুম্বিল বলে আর বাংলাতে মাশরুম বলে। মাশরুম আপনারা দেখেছেন, একটা ব্যাঙের ছাতার মতো দেখায়, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। তো ওই সময়টা এমন হতো, ফুল ফুটতো। এখনও বসন্তের সময় এই সময়টা ফুল ফুটতো, এবং যার যখন ফল ধরতো তখনকার দিনগুলোকে রবিউল আখির বলতো। তো যখন মাসসমূহের নাম রাখা হলো, তখন সফরের পরের এই দুইটি ঋতুর নাম অনুসারে রবিউল আউয়াল ও রবিউল আখির নাম রাখা হলো। তো এটা হচ্ছে রবিউল আউয়াল মাসের নামের। রবিউল আউয়াল মাস এর আগমনের কারণে একে তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিলাদাতের মাধ্যমে পুরো জমিনটা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। এর সাথে সাথে আল্লাহ পাকের এমন দয়ায় যে এই প্রকৃতিটা তার সৌন্দর্যে সে সৌন্দর্যিত হয়েছিল। এই জন্য এই মাসের একটা অনন্য নিদর্শন রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা, তো এই মাস আল্লাহ পাকের রহমত হাসিল করার মাস। এই মাসে যে সমস্ত আশিকানে রাসূল মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদযাপন করে, তারা আল্লাহ পাকের খাস নূর রহমতকে হাসিল করে। বিশেষত কিতাবের নাম হচ্ছে সিরাতে মুস্তফা। এর মধ্যে এসেছে হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, তিনি বলেন যে হাস্তি, যে ব্যক্তি যিনি ভারত উপমহাদেশের মধ্যে হাদিসের খেদমত করেছেন, যার সাদাকায় আমরা নবীজির হাদিসকে অর্জন করতে পেরেছি, সেই ব্যক্তি যিনি মকবুল আল্লাহর ওলি রয়েছেন, তিনি বলেন, আমি একবার সেই মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম, যা মক্কা শরীফের মধ্যে রবিউল আউয়ালের 12 তারিখ মাউলিদুন নবী অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদাতের স্থান, অর্থাৎ যেই জায়গার মধ্যে নবীজির জন্ম হয়েছিল। তো আমি ওইখানের মধ্যে একটা মিলাদুন নবীর মেহফিলের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। যখন বিলাদাতের আমার নবীর শুভ আগমনের আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন আমি দেখলাম যে হঠাৎ সেই মাহফিল থেকে কিছু নূর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। তো তিনি বলছেন, আমি সেই নূরের দিকে ভালোভাবে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করলাম। আমি দেখলাম যে সেটা আল্লাহ পাকের রহমত এবং ফেরেশতাদের নূর ছিল। তো তিনি বলছেন যারা এরূপ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকে, তারা আল্লাহ পাকের এই নূর, ফেরেশতাদের নূর, যে রহমত সৃষ্টি হয়, সেই রহমতকে হাসিল করতে পারে। ইসলামী ভাইরা, আমাদের দর্শক শ্রোতা, আপনারা শুনলেন যে জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী এর মাহফিলে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়, আল্লাহর নূর মুসুলধারে বর্ষিত হয়, রহমতের ফেরেশতারা মিলাদ শরীফের মাহফিলের মধ্যে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং মিলাদ উদযাপনকারীদের নিজেদের নুরানি ডানা দ্বারা তারা ঢেকে নেয় এবং মিলাদ শরীফ উদযাপনকারীদের প্রতি আল্লাহ পাক খুশি হন। নিঃসন্দেহে তাদের প্রতি তার পুরস্কার উপহারের বর্ষণও করে থাকেন।
এবং মিলাদ শরীফ উদযাপন করা মিলাদের মাসে নিজের ঘর মহল্লা বরং নিজের গাড়িকে মাদানী পতাকা রঙিন লাইট দ্বারা সাজানো, রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখতেই নেক আমল ও দুরূদ শরীফের আধিক্য করা অর্থাৎ আমলকে বাড়িয়ে দেওয়া, মিলাদ শরীফের মাহফিল করা এবং এতে অংশগ্রহণ করা প্রতিদান ও সওয়াবের উপায় এবং মাগফিরাতের অর্জনের মাধ্যম। প্রিয় ভাইরা, এটা আমাদের আকীদা, এটা আমাদের বিশ্বাস যে এই মাসের মধ্যে যদি আমরা আমাদের ইবাদতকে বাড়িয়ে দেই, আমরা আমাদের বাহ্যিক অভ্যন্তরীণকে সাজিয়ে নেই আমলের ইবাদতের নূর দ্বারা, তাহলে আমরা আল্লাহ পাকের রহমতকে হাসিল করতে পারবো। প্রিয় ভাইরা, এই জন্য আমাদেরকে উচিত প্রস্তুতি নেওয়া। মিলাদুন্নবীর মাস এর আগমন ঘটে গিয়েছে, তো আমাদের প্রস্তুতি কি? আমরা কি প্রস্তুতি নিয়েছি? আমরা আমাদের ভিতরগত এবং বাহিরগত আমাদের প্রস্তুতি আমরা কিভাবে নিয়েছি? আমাদের নিয়তকে আমরা কিভাবে সেট করেছি একটু চিন্তা করি না? হায় হায় হায়, যারা হাকিকতে আশেকে মিলাদ, তাদের চিন্তাধারা, তাদের মনোভাব আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তারা এই রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ উঠার সাথে সাথে তারা করে নিয়েছেন। প্রিয় ভাইরা, আমাদেরকে উচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করা, যেগুলো আমি বললাম, সম্ভব হলে লাইটিং দ্বারা সজ্জিত করা, মানুষ জানুক কেন কি কারণে আমি বাহ্যিকভাবে এত লাইটিং করলাম, কি কারণে আমি মিলাদের আয়োজন করছি। এটা মুসলিম উম্মা তারা জানে, কিন্তু আফসোসের বিষয় ওটা মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা বড় সংখ্যক তারা জানে না মিলাদুন নবীকে কিভাবে উদযাপন করতে হবে, তারা জানে না মিলাদুন নবীর মহত্ব কি। এই জন্য আমাদেরকে উচিত আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী সেটাকে বাহ্যিকভাবে ফুটে তোলা, সেটাকে প্রকাশ করা, যাতে করে মানুষ, সাধারণ মানুষ জানে যেটা আমার নবীর আগমনের মাস। প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ফাতাহ এর আয়াত নম্বর 9 মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আর রাসূলের আদব ও সম্মান করো। তাফসিরে সিরাতুল জিনান এই আয়াতের আলোকে রয়েছে যে জানা গেল আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদব ও সম্মান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এখানে আল্লাহ পাক তার তাসবিহ, পবিত্রতা, এর উপর তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদব ও সম্মানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে ঈমান আনয়নের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করে, তার সফলতা, উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার ঘোষণা আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে কোরআনের মধ্যে করেছেন। যে ঈমান আনয়ন করবে, আনয়নের পর যে আল্লাহ পাকের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদব করবে, সম্মান করবে এবং একে প্রাধান্য দিবে সমস্ত বিষয়ের উপরে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ পাক সফলতাকে সহজ করে দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য, তার হাজতকে আল্লাহ পাক সহজ করে দিবেন। প্রিয় ভাইরা, কতটা সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ পাক কি ইরশাদ করেছেন কোরআনের মধ্যে? সূরা আরাফের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, আয়াতের অনুবাদ আমি বলছি, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, সুতরাং ওই সব লোক যারা তার উপর ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং ওই নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করুন ভাই, সফলতা কি? সফলতা কি? সফলতা সবাই চাই, সফল হতে প্রত্যেকটা বিবেকবান চায়। তো সফলতা কিসের মাধ্যমে? অর্থ আধিক্য হওয়ার মাধ্যমে, সম্পদের অনেক হওয়ার মাধ্যমে, ইজ্জত বেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে না। সফলতা যে আল্লাহর দরবারের মধ্যে কবুল হয়ে যায়, যে আল্লাহকে রাজি খুশি করে ফেলে, আর সেই সফলতার উপায় হচ্ছে নবীকে আদব ও সম্মান করা। প্রিয় ভাইরা, এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা সর্বদা নবী 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 করতে থাকেন। কেননা
নবী নবী এর জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার স্মরণ হয়ে যায় এবং আল্লাহ হাসিল হয়ে যায়। কৃষ্ণাইবেরা, হে আশিকানে মাহে মিলাদ, আমরা রবিউল আউয়ালের ফজিলত ও এর বরকত সম্পর্কে শুনছিলাম। রবিউল আউয়ালের মহত্ব সম্পর্কে কি বলবো? সে জগতের সবচেয়ে বেশি মহত্ব শান সমৃদ্ধ মনীষী অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এটার মহত্ব এটা আর কি বলার আছে? যে এই মাসটার সাথে আমার নবীর সাথে সম্পর্কিত, তাহলে এই মাস তো এমনিতেই সম্মানিত হয়ে যায়। প্রিয় ভাইরা, বলা হয়েছে যে এই মাস আমার নবীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সেই মাসটা দামি হয়ে গিয়েছে। এই মাসে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় রহমত আমরা গুনাহগারদের নসিব হয়েছে, যা আর আপন মাহবুব আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যে এই রহমত অর্জনের কারণে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক এত দয়া করেছেন, তার মাহবুবকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। হ্যাঁ, কারো প্রিয় জিনিস যদি কাউকে দেয়, এটা অনেক বিসর্জনের বিষয় না? অনেক সময় আমরা উপমা দিচ্ছি, এরকম ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে পড়ে যাই। একটা পছন্দের মানুষ, সে আমার সামনে উপস্থিত, কথার কথা এই কিতাবটা আমার কাছে আছে, এটা খুব দামি কিতাব এবং খুব দুর্লভ কিতাব। এখন সে দেখে আকাঙ্ক্ষা করছে, সে এনিয়ে বিনিয়ে বলছে, ইস যদি এটা আমার মিলে যেত, হ্যাঁ এটা আমার খুব ইচ্ছা, এই কিতাবটা যদি আমি পেয়ে যেতাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সমস্ত কুল কায়নাতের মধ্যে যত নবী আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এসেছেন, পয়গম্বর এসেছেন, তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী তারা আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজি করেছেন যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সর্বশেষ নবীর উম্মত বানিয়ে দাও। চিন্তা করুন আল্লাহ পাক কেমন দয়া করেছেন আমাদেরকে, যে আমরা না চাইতে সেই নবীর উম্মত হয়ে গিয়েছি, আমরা না চাইতে সেই নবীকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই জন্য আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত, খুশি উদযাপন করা উচিত এই মাসের মধ্যে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 11তম পারা সূরা ইউনূসের 58 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, আপনি বলুন আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তারই দয়া, সেটারই ওপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, তা তাদের সমস্ত ধন দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। প্রসিদ্ধ মুফাসসির কোরআন যিনি রয়েছেন মুফতি আহমদ ইয়ার খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, তো তিনি আয়াতে মুবারকের আলোকে বলেন, হে মাহবুব, মানুষকে এই সুসংবাদ দিয়ে এই নির্দেশও দিন যে আল্লাহ পাকের দয়া এবং তার রহমত অর্জনে ব্যাপক খুশি উদযাপন করো। সাধারণ খুশি তো সর্বদা উদযাপন করো, এবং বিশেষ খুশি ওই তারিখে যখন এই নেয়ামত এসেছে, অর্থাৎ রমজানে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ কোরআন এসেছে, এবং রবিউল আউয়ালে বিশেষ করে 12 তারিখে রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মগ্রহণ করেন। এই দয়া ও রহমত বা এর খুশি উদযাপন করা তোমাদের দুনিয়াবি জমাকৃত যে ধন সম্পদ, টাকা পয়সা, জায়গা সম্পত্তি, পশু পাখি, ক্ষেত খামার, বরং সন্তান সন্ততি সব কিছুর চেয়ে উত্তম। কেননা এই খুশির উপকারিতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতিগত, সাময়িক নয় বরং স্থায়ী, শুধু দুনিয়ায় নয় বরং দিন ও দুনিয়ার উভয়ের, শারীরিক নয় বরং মানসিক ও রুহানি, নষ্ট নয় বরং এতে সওয়াব রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। অনেক সময় আমাদের কুপ্ররোচনা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা আসবে, চলে আসে অনেকের, যারা মিলাদুন নবীর মহত্বকে বুঝে না। আর ভাই লাইটিং কেন? লাইটিংয়ের কি দরকার আছে? এত সাজসজ্জার কি দরকার আছে? এত খরচের কি দরকার আছে? ইবাদত করেন। তো ওলামায়ে কেরাম বলেন, আকাবিরিন বলেন, যেটা নষ্ট নয় এতে বরকত রয়েছে। আরে কার জন্য করছি? মেয়ের বিয়ে হলে লাইটিং করি, মানুষকে জানান দেই, আমার সামর্থ্যকে আমি প্রকাশ করি। আল্লাহ আমাকে সামর্থ্য দিয়েছে। সবাই সবার মেয়ে ছেলের বিয়েতে কি লাইটিং করে নাকি? না, সবার সামর্থ্য হয় না। প্রিয় ভাই, ওটা তো শুধু ব্যক্তিগত, আর এটা তো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য।
আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য যেই কাজ, সেই কাজে আল্লাহ পাক খুশি হন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, রবিউল আউয়াল মাস এবং বিশেষ করে এই মোবারক মাসের 12 তারিখ খুবই মহত্বপূর্ণ, বরকতময়। কেননা এই 12 তারিখে শিরক ও বর্বরতা, সকল অন্ধকারকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। যেই জাহেলিয়াতের যুগ ছিল এই জমিনের মধ্যে, যে পাপাচার ছিল এই জমিনের মধ্যে, যে নিকৃষ্ট কাজ এই জমিনের মধ্যে হতো, এই সমস্ত কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আমার নবীর শুভ আগমনের মাধ্যমে। বলা হয়েছে ইরানের বাদশার কিসরার যে প্রাসাদ ছিল সেটা ভূমিকম্প এসে গেল এবং প্রাসাদের মধ্যে ফাটল ধরে গেল। 1000 বছর ধরে জ্বলা আগ্নেয়গিরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই আগুনটা আমার নবীর আগমনের কারণে সেটা নিভে গেল। আল্লাহ পাকের আদেশে আসমান এবং জান্নাতের দরজাকে সেই দিন খুলে দেওয়া হয়েছিল। শয়তানের মুখ সেই দিন কালো হয়ে গিয়েছিল, আর আশেকানে রসুলের জন্য ঈদের ঈদ হয়ে গিয়েছিল, যা সবে কদরের চেয়ে উত্তম। হ্যাঁ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, নিঃসন্দেহে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভ আগমনের রাত সবে কদরের চেয়ে উত্তম। আকল যদি হয় ইশকে রাসূলের আকল, যদি হয় রাসূলের মহব্বতের জ্ঞান, তাহলে এই আকল আপনাকে সাই দিবে এই কথায়। আর যদি আপনি আপনার বিবেকের ঘোড়া দৌড়ান, তাহলে এই ঘোড়া দৌড়ায় আপনি কোথাও পৌঁছাতে পারবেন? শুধু এই ঘোড়া দৌড়াতে থাকবে। আরে কি বলে সে? এই ঘোড়া দিয়ে আপনি কখনো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন না। শেখ আব্দুল মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি ভারত উপমহাদেশের মধ্যে যেই ঘরানা, যারা হাদিসের খেদমত করেছেন, যাদের সাদেকায় সমস্ত ভারত উপমহাদেশের মুসলিম গোটা উম্মাহ হাদিসকে জেনেছেন, হাদিসকে পড়েছেন, সেই হাস্তি তারা বলেছেন তাদের গবেষণা কি আমাদের থেকে কম না বেশি? এই বর্তমান জামানের মুফতি মুহাদ্দিস, তাদের যে আল্লাহ দরবারে কবুলিয়াত, আর শেখ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ যে আল্লাহ দরবারে কবুলিয়াত, এটা কম না বেশি? আরে বেশি ভাই। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো বিলাদতের রাত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়ায় শুভ আগমনের রাত, আর শবে কদর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রদানকৃত একটি রাত। এই রাত আল্লাহর নবীকে প্রদান করা হয়েছে শবে কদরের রাতকে। তো যে রাত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা প্রকাশিত হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে, তা ওই রাতের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান বা সম্মানিত যা ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে, অর্থাৎ শবে কদর। ইসলামীরা, এই শবে কদরের রাতে ফেরেশতারা জমিনের মধ্যে তারা আগমন করে অবতীর্ণ হয়, এর কারণে বিশেষত এই রাত সম্মানিত। তো আমার নবীর আগমন যে রাত হয়েছে 12ই রবিউল নূর শরীফের রাত, তো এই রাত সেই রাতের থেকে অধিকতর সম্মানিত। ইসলামীরা, এখন এই রাত এর আগমন আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। নিঃসন্দেহে আমাদের নিঃশ্বাসের কোনো ভরসা নেই, জানি না এই নিঃশ্বাস এবং এর সাথে আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের নেকি করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহে জীবনে আরও একবার রবিউল আউয়াল মোবারক মাস আমাদের দেখা নসিব হবে কি হবে না এটা আমরা জানি না। সুতরাং এর একটি দিনের কদর করে অধিক হারে নেক আমল করুন। ধারাবাহিকভাবে আবার 12ই রবিউল নূর শরীফ আমাদের থেকে বিদায় নেবে। তো ভাই, এখন আমাদের মধ্যে কি পরিবর্তন আসলো? আমাদের মধ্যে কি চেতনা আসলো, কি অনুভূতি আসলো, আমরা কি চিন্তা করলাম এই মাসকে নিয়ে? খুশি তো আমাদের অন্তরে আছে, খুশির বহিঃপ্রকাশটা তো হওয়া চাই না, যাতে আমার পরিবার জানুক, আমার সন্তান জানুক, আমার প্রজন্ম জানুক, আমার সমাজ জানুক। এটার জন্য আমাকে সেই প্রস্তুতি নিতে হবে। ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহণে আমাদের এই মাস মিলে গিয়েছে। বিশেষ করে 12 তারিখে তো রোজা রাখার পরিপূর্ণ আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, কেননা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবার শরীফে রোজা রেখে নিজের জন্মদিবস উদযাপন করতেন। হাদিস শরীফের মাধ্যমে
এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। মুসলিম শরীফের মধ্যে এই হাদিস শরীফটি এসেছে। হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সোমবারে রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেন, এই দিনে আমার জন্ম হয় এবং এই দিনে আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, এই কারণে আমি প্রতি সোমবারে রোজা রাখি। তো স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্মদিবসকে উদযাপন করেছেন। এটা থেকে একেবারে স্পষ্ট যে জন্মদিবসকে উদযাপন করা এটা শরীরভাবে জায়েজ রয়েছে। প্রিয় ভাই, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে স্বয়ং পালন করেছেন রোজা রেখে, তো আমাদেরকে উচিত হবে আমরাও যেন প্রতি সোমবার চেষ্টা করি আমরা যাতে সোমবারে সেই সুন্নতকে আমরা আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। এবং 12ই রবিউল নূর শরীফে যদি সম্ভব হয় আমরা ওই দিনটা থেকেও রোজা রাখি, কেননা ওই দিনটাই তো সেই দিন যেই দিনে আমার নবী আগমন করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো একজন সত্যিকারের আশিকে রাসূলের পরিচয় হলো দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিজের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে রাসূলের আনুগত্যকে সঙ্গী বানিয়ে নেওয়া। এর একটি উদাহরণ হলো আমির আহলে সুন্নত দাওয়াত ইসলামের যিনি প্রতিষ্ঠাতা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামাত বরকাতুল আলিয়া এর মোবারক যে সত্তা রয়েছে, তো তিনি 12 শরীফ এবং বিশেষ করে প্রতি সোমবার শরীফে তিনি রোজা রাখেন এবং নিজের যে মুরিদ রয়েছেন এবং ভালোবাসা পোষণকারীদের সোমবার শরীফে রোজা রাখার উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। সুতরাং আমাদেরকে উচিত মোস্তফার স্মরণে শুধু নিজে নয় বরং নিজের পরিবার, বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়দের 12 শরীফের রোজা রাখার দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ পাকের এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে সওয়াব উপস্থাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকতের অধিকারী হওয়া। ইসলামীবার আমরা এটা নিয়ত করে নিই আজকে ইনশাআল্লাহ, আমরা যারা আল্লাহ পাকের দয়ায় শারীরিকভাবে আমরা সামর্থ্যবান রয়েছি, অর্থাৎ আমরা সুস্থ আছি, তো প্রতি সপ্তাহে সোমবারে আমরা একটা রোজা রাখবো ইনশাআল্লাহ। আর এটা দেখেন এমন বরকত রয়েছে যে আপনি রোজাটা রেখে আল্লাহর নবীর দরবারে সওয়াব পেশ করবেন, আমার নবীর রুহানি তাওয়াজ্জু আপনার মিলে যাবে, আল্লাহ রাসূলের দয়ার নজর আপনার মিলে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে এই আমলগুলোর করানোর উৎসাহ প্রদান করেন। আমাদের জামিয়াগুলোর মধ্যে, আমাদের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে এবং মাদ্রাসাতুল মদিনার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারাও আলহামদুলিল্লাহ সোমবারে রোজা রাখে। এটা মহান নেয়ামত আমাদের জন্য। ইসলামী ভাইরা, আমাদেরকে উচিত এই মহান নেয়ামত, এই সুন্নতকে আদায় করা। বিশেষ করে আল্লাহ পাকের শেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর ভালোবাসা আমাদের ঈমানের ভিত্তি এবং একটি নিদর্শন হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্মরণকে অধিক হারে করা। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে তাকে অধিক হারে স্মরণ করে। তো আমাদের বহিঃপ্রকাশ কিভাবে হবে যে আমরা নবীকে ভালোবাসি? এটা হবে দুরুদের মাধ্যমে। আমরা বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করব, তাহলে এটাই তো হাকিকতে, বাস্তবতায় যে আমি নবীকে ভালোবাসি। আমার জবানের মধ্যে গালি থাকতে পারে না, আমার জবানের মধ্যে মিথ্যা থাকতে পারে না, আমার জবানের মধ্যে খারাপ স্লাগ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে না, আমার জবানে থাকবে আমার নবীর দুরূদ শরীফ। সদা সর্বদা উঠতে বসতে চলতে ফিরতে আমি নবীর দুরূদ শরীফ পাঠ করব, তাহলে এটা হাকিকতে আমার নবীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ পাবে। 12ই রবিউল নূর শরীফ এর যে বরকত রয়েছে সেটা হাসিল করার একটা মাধ্যম হবে। ইসলামীরা, এছাড়াও এই মাসের মধ্যে আমাদেরকে অধিক হারে নফল নামাজ আদায়ের ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, ফরজ এবং ওয়াজিবের পাশাপাশি। এছাড়াও আলহামদুলিল্লাহ মাদানী মুজাকারা আল্লাহ পাকের দয়ায় 1 রবিউল আউয়াল থেকে 12ই রবিউল আউয়াল শরীফ পর্যন্ত আমাদের যিনি দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা রয়েছেন তিনি সরাসরি নিজে এই 12টা দিন আল্লাহ পাকের দয়ায় মাদানী মুজাকারার মধ্যে অংশগ্রহণ করেন এবং ঈমান উদ্দীপনামূলক বক্তব্য আলোচনা রাখেন এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, যেটার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আরও আল্লাহ পাকের দয়া ইশকে রাসূল বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামী ভাইরা, এই জন্য আমরা সবাই নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা প্রতিদিন মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে 10টার পর 10:30টার মধ্যে আমির আহলে সুন্নাত চলে আসে, আমরা ইনশাআল্লাহ মাদানী মুজাকারায় ইনশাআল্লাহ অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। ইসলামী ভাইরা, জশ্নে বিলাদাতের উদযাপন করা এটা অনেক সওয়াব রয়েছে। আসুন আমরা শ্রবণ করে বয়ানের শেষের দিকে আমরা অগ্রসর হয়ে শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর শুভ আগমনের রাতে আনন্দ উদযাপনকারীদের প্রতিদান এই যে আল্লাহ পাক তার দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতুল নাঈম প্রবেশে করাবেন।
যারা মিলাদুন নবীকে উদযাপন করবেন, খুশি করবেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতুল নাঈমের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। মুসলমানগণ সর্বদা মিলাদ মাহফিল উদযাপন করে আসছে। বিলাদাতের খুশিতে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, খাবারের আয়োজন করে এবং অধিক পরিমাণে দান খরায়াত করে আসছে, ব্যাপক আনন্দ প্রকাশ করে এবং মন প্রাণ থেকে খরচ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্যপূর্ণ শুভ আগমন উপলক্ষে জিকিরের মাহফিলের ব্যবস্থা করে এবং এই সকল নেক ও ভালো কাজের বরকতে তাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়। তো প্রিয় সাহেবরা, আমরা নিয়ত করি আমরাও ইনশাআল্লাহ এই সমস্ত নেকির কাজগুলোর মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ পাকের দয়া যে আমরা দাওয়াত ইসলামের মধ্যে যারা সম্পৃক্ত রয়েছি এই মহলের সাথে, তো আমাদের জন্য সহজ রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, মাদানী মুজাকারা আমরা প্রতিদিন যদি অংশগ্রহণ করি আমরা বরকত হাসিল করতে পারবো। কেননা এই পুরো মাদানী মুজাকারার মধ্যে এই 12টা দিন শুধু মিলাদুন নবীর আলোচনা হবে, তাজকিরায়ে রাসূল হবে। আল্লাহ পাকের দয়া যদি আমরা দাওয়াত ইসলামের সাথে থাকতে পারি, আমরা 12ই রবিউল নূর এর যে রাতের মধ্যে সুবে বাহারা যে বিশেষ যে ইজতেমার আয়োজন করা হয় সেটার মধ্যে আমরা সেই মেহফিলের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারবো। সেখানের মধ্যে কোরআন পাকের তেলাওয়াত হবে। যেই রাতে আমার নবীর আগমন ঘটেছে সেই রাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের দয়ায় নবীর সানাখানি নাত শরীফ পাঠ করানো হবে। সেই রাতে যেই মুহূর্তে সুবে সাদেকের সময় নবীজি দয়াল নবী দুনিয়াতে তাশরিফ এনেছেন, সেই মুহূর্তে মারহাবা ইয়া মুস্তফা এর ধ্বনির মাধ্যমে, সালাতু সালামের মাধ্যমে নবীজির স্মরণ করা হবে। তো আমরা সবাই অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। ইসলাম বেড়া এই জন্য শাইখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে চিঠির মাধ্যমে, মাকতুবের মাধ্যমে আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তিনি মাদানী ফুল আমাদেরকে প্রদান করেছেন, যাতে করে আমরা এই 12ই রবিউল নূর শরীফকে গুরুত্ব প্রদান করি। কিছুটা আমি সারাংশ পেশ করছি। 12ই রবিউল নূর শরীফ এর আগমন অর্থাৎ রবিউল আউয়াল প্রথম চাঁদ ওঠার সাথে সাথে যাতে করে মসজিদে 3 বার ঘোষণা করা হয় সকল আশিকানে রাসূলকে মোবারকবাদ, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। মাইকের মধ্যে এলান করে দেওয়া, কারণ এটা জরুরি না, মানুষ জানুক যে এইটা কোন আরবি মাসের চাঁদ উঠেছে। তারপর তিনি বলেছেন, নিগরান জিম্মাদারগণ সহ সকল আশিকানে রাসূল রবিউল আউয়াল শরীফের বিশেষভাবে কমপক্ষে 3 দিন মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এবং ইসলামী বোর্ডের 1 মাস পর্যন্ত নিজ ঘরে মাদানী দরস চালু করুন এবং আগামীতে নিয়মিত চালু রাখার নিয়ত করে নিন। এবং 3 নম্বর বলেছেন, যদি পতাকায় নারায়ণ শরীফের নকশা বা অন্য কোনো লেখা থাকে তবে এই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন যে তা যেন টুকরো টুকরো হয়ে না যায়, মাটিতে যেন পড়ে না যায়। তাছাড়া যখনই রবিউল আউয়াল শরীফ চলে যাবে সাথে সাথে পতাকাগুলোকে খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন আর অসম্মানী হয়ে যায় তবে নকশাবিহীন পতাকা উড়ানো থেকে বিরত থাকুন। মাকতাবাতুল মদিনায় লিখিত পাম্পলেট যে জশ্নে বিলাদাতের 12টি পয়েন্ট সম্বলিত 112টি, অন্যথায় কমপক্ষে 12টি, তাছাড়া সম্ভব হলে বসন্তের প্রভাত যে পুস্তিকা রয়েছে সেটি 12টি পুস্তিকা ক্রয় করে সেটা বন্টন করে দিন আত্মীয় স্বজন ইসালে সওয়াবের নিয়তে। আমাদের সে দর্শক শ্রোতা, এরপর বলা হয়েছে আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন সোমবার শরীফে রোজা রেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মদিবসকে উদযাপন করা, ফরজ এর ঠিক রাখা। হ্যাঁ, এটা নফল ইবাদত। আমরা যাতে এমন না হয় জশ্নে বিলাদাতের উদযাপন করতে আমরা সুবে বাহারায় আসলাম এবং ফরজ নামাজ আদায় না করলাম, তাহলে এটা আমাদের জন্য মঙ্গলময় হবে না। এবং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি নফল করতে গিয়ে যাতে করে আমি কোনো দেশের, রাষ্ট্রের, সমাজের কোনো ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের মনে যাতে কোনো কষ্ট কাজ না করি। আলহামদুলিল্লাহ আমির আহলে সুন্নাত এই বিষয়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে, যাতে করে আমরা এমন কোনো কাজ না করি যে কাজগুলো আমাদের অপরের মুসলমান ভাইয়ের নিকট দৃষ্টিকটু না হয়, যাতে কেউ আঙ্গুল তুলতে না পারে। এই জন্য আমাদেরকে খুব আদবের সাথে, খুব ইখলাসের সাথে আমাদেরকে এই 12ই রবিউল নূর শরীফের যে শৌকের সাথে যে উদযাপন করা সেটা যাতে আমরা করতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। প্রিয় আলহামদুলিল্লাহ, নবীর আগমনের মাস, এই মাস মিলাদুন নবীর মাস। তো এই মাস আমাদেরকে নিয়ত করা উচিত যাতে করে আমরা আমাদের সিরাত, আমাদের সুরাত যাতে করে আমরা আমাদের নবীর সুন্নতের মতো করতে পারি। ঠিক কিনা ভাই? এটা হবে সবচাইতে বড় আমার আপনার জন্য 12ই রবিউল নূর শরীফ উদযাপন করার অনেক বড় মাধ্যম। যদি এই মাসের মধ্যে আমি আপনার নিয়ত করে নিজেকে সেই নিয়তের উপর অটল রাখতে পারি যে এই মাস আমি ইনশাল্লাহ নিয়ত করছি যে এই মাস এর আগমনের কারণে আমি ইনশাল্লাহ আমি 5 ওয়াক্ত নামাজকে ইনশাল্লাহ ফরজ নামাজকে আদায় করবো ইনশাআল্লাহ।
আমি আর নামাজকে কাজা করব না, আমি ইনশাআল্লাহ নবীজির প্রতিটি সুন্নতের উপর আমল করব ইনশাআল্লাহ। আমি মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবো ইনশাআল্লাহ। আমি ইনশাআল্লাহ বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। আমি ইনশাআল্লাহ বেশি বেশি মানুষকে, মুসলমান ভাইকে নেকির দাওয়াত দিব ইনশাআল্লাহ। তো ভাই, এটা হবে আসল কামিয়াবি। আলহামদুলিল্লাহ। আরেকটি বিষয়, আমাকে আপনাকে তো জানতে হবে না, নবীর বিলাদাত, আগমন, এর যে মজেজা, এর যে বরকত, রহমত, এটা আমরা শুনবো, এই মাস জুড়ে শুনবো। কিন্তু গোটা 11টা মাস যে রয়েছে সেটাতে আমরা কি করব? সেটাতে আমরা সিরাতে নববীকে আপন করব। আলহামদুলিল্লাহ, সেই মূল্যবান কিতাব সিরাতে মুস্তফা, সিরাতে মুস্তফা, আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমার নবীর শান, মান, নবীর বিলাদাত, হ্যাঁ, নবীর জীবন, মাক্কি জীবন, মাদানী জীবন, গোটা আমার নবীর সিরাত, হ্যাঁ, বিলাদাত, সকল কিছু এই কিতাবের মধ্যে আলোচনা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো এই কিতাবের যিনি লেখক রয়েছেন শাইখুল হাদিস হজরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। আলহামদুলিল্লাহ, এই কিতাব উর্দু কিতাব ছিল, আল্লাহ পাকের দয়া এই কিতাব আল মদিনাতুল ইলমিয়া মজলিসের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দয়ায় সেটা বাংলা অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। অনেক আগেই মাকতাবাতুল মদিনায় চলে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো এই কিতাব, এর যে দাম রয়েছে, সে দাম একটু আমাদের কাছে অনেক সময় বেশি মনে হয়, কিন্তু 12ই রবিউল নূর শরীফের আগমনের বরকতে যিনি আশিকানে রাসূল, যিনি জিম্মাদার রয়েছেন, মাকতাবাতুল মদিনার জিম্মাদার, তো কিতাবের দাম ছিল 650 টাকা। সেই কিতাবকে আলহামদুলিল্লাহ রবিউল নূর শরীফের আগমনের কারণে সেটাকে পহেলা রবিউল আউয়াল থেকে 12 রবিউল আউয়াল পর্যন্ত 350 টাকা করে দিয়েছে। ভাই, এটা আমাদের জন্য সহজ কিনা? সহজ হয়ে গেল না? প্রায় 300 টাকা, 250 টাকার মতো কম হয়ে গিয়েছে। তো আমাদের মধ্যে অনেক সময় ভালো কাজের মধ্যে শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়, আমাদের মধ্যে তখন কার্পণ্যতা চলে আসে। ভালো কাজের মধ্যে কার্পণ্যতা, না এত দাম দিয়ে কিতাব কিনবো, হ্যাঁ, না না না, থাক, হুজুরের ওয়াজ তো শুনছি, হয়ে যাবে, কাজ হয়ে যাবে। না, মুসলমানের জন্য সবচাইতে মূল্যবান বিষয় হচ্ছে কিতাব, ইলমে দ্বীন অর্জন করা। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামীর যিনি আমির আহলে সুন্নাত, যিনি প্রতিষ্ঠাতা রয়েছেন, তিনি আমাদেরকে এই বিষয়ে সবসময় উৎসাহ প্রদান করেন যাতে করে আমরা ইলমে দ্বীনকে হাসিল করি। দাওয়াত ইসলামের যতগুলো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, এই ডিপার্টমেন্টের কাজ কি জানেন? যে বিশেষ সাধারণ যেই কাজ, সেটা হচ্ছে মুসলমানের অন্তরের মধ্যে ইলমে দ্বীনকে ঢেলে দেওয়া, যাতে করে মুসলমান ইলমে দ্বীন হাসিল করতে পারে। সাপ্তাহিক ইজতেমা কাজ কি? বয়ান করতেছি ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে, দ্বীনের আলোচনাই তো করতেছি না। মাদানী কাফেলা যান, সেখানেও আপনাকে ইলমে দ্বীন শেখানো হয়, দ্বীন শেখানো হয়। হ্যাঁ, মাদানী চ্যানেল সারাদিন দেখেন, সেখানেও ইলমে দ্বীন শিখেন। আপনি প্রত্যেকটা মাকতাবাতুল মদিনা, সেখানেও ইলমে দ্বীন, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, এটা তো ইলমে দ্বীনের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী যে মুখ্যম কাজ, যে মূল পিলার যেটাকে দাঁড় করেছে, সেটা হচ্ছে ইলমে দ্বীন। মুসলমানের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হচ্ছে ইলমে দ্বীন। আজকে মুসলমান কেন অপদস্থ হয়, মুসলমান কেন অপমানিত হয়? কারণ মুসলমানের কাছে দ্বীনের জ্ঞান নাই। আমি জানি আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। এখন আমাকে তো এর বিষয়ে ব্যাপক যে জ্ঞান রয়েছে, সেই জ্ঞানকে তো অর্জন করতে হবে না? আমি জানি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সর্বশেষ নবী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গোটা জীবনই আমার আপনার জন্য আইডল। তো এটাকে তো আমাকে অর্জন করতে হবে, জ্ঞান তো জানতে হবে না? আমি জানি কাদার মধ্যে পাড়া দিলে আমার এই সাদা জামাটা নোংরা হয়ে যাবে, এটা আমার জ্ঞান বলে আমাকে। আমি তখন কাদায় পাড়া দেই না, কিন্তু আমার জানা নেই যে ফরজ গোসল না করে যদি আমি আমার সময়কে অতিবাহিত করে দিই, তাহলে আমি গুনাহগারের মধ্যে সামিল হয়ে যাব। এটা আমি একটা উপমা দিলাম আপনাদেরকে সাধারণ। এরকম অসংখ্য বিষয় দ্বীনের জ্ঞান আমার জানা নেই। তো প্রিয় ভাই, এই রবিউল নূর শরীফের মধ্যে আমরা এটা নিয়ত করি যে দাওয়াত ইসলামের সাথে আমরা সম্পৃক্ত থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা দ্বীন শিখতে থাকবো ইনশাআল্লাহ। আমরা যে যে শ্রেণীর মধ্যে রয়েছি, হোক চাকরিজীবী, হোক ব্যবসায়ী, হোক শিক্ষার্থী, মাদ্রাসায় আপনাদেরকে আমি ভর্তি হওয়ার জন্য বলছি না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি যেই শ্রেণীর হন, যেই ক্যাটাগরির হন, যে পদমর্যাদার হন, আপনার জন্য দাওয়াত ইসলামের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সেই ব্যবস্থাপনা রয়েছে। শুধু আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সময়কে কুরবানি দেন।
সময়কে কুরবানি দেন। সময়কে কুরবানি দিয়ে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ফেসবুকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। সময়কে কুরবানি দিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছি। সময়কে কুরবানি দিয়ে বিনোদনের নামে ফাহেসা মন্দ কাজের মধ্যে ধ্বংস করে দিচ্ছি। কিন্তু সময়কে কুরবানি দিয়ে 3 দিনের মাদানী কাফেলায় আমরা সফর করতে পারছি না। সময়কে কুরবানি দিয়ে আমরা 1-2 ঘন্টার জন্য সাপ্তাহিক ইসলামে আসতে পারছি না। সময়কে কুরবানি দিয়ে আমরা ইলমে দ্বীন হাসিল করতে পারছি না। এটা আমার আপনার বিবেককে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত। তাহলে আমি নিজের বিবেকের কাঠ গড়ায় দাঁড়া করাতে পারবো যে আমার অবস্থান আমি কোথায় রেখেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজকের এই ইজতেমায় যা কিছু আমরা শুনেছি, আমাকে নিজেকে এবং আপনাদের সকলকে আমল করে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহি নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্লিজ টাইম দ্বারা আমাদের নিচের দর্শক শ্রোতা, আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত যে দুরূদ শরীফ ও 2টি দোয়া পাঠ করানো হয় আমরা পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ও মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যজনিত হলেন যে লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা সেই দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى
آلك وصحابك يا نور الله ইসলাম ভাইরা, আসুন আমরা দোয়ার মধ্যে অংশগ্রহণ করি। আমাদের দোয়া যাতে করে আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে একগ্রতার সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে চাইতে পারি। নিজের অতীতের গুনাহগুলোকে স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে তওবা করে কান্না করার চেষ্টা করি। কান্না না আসলে কান্নার ভান করি, যাতে করে আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়াগুলোকে কবুল করে নেয়। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. হে মালিক ও মওলা, আমরা কতিপয় গুনাহগার, বদকার, নাফরমান, নালায়েক। ইয়া রব্বুল আলামিন, গুনাহের কালো কালো হাত তোমার দরবারে তুলেছি মাওলা। ইলমে দ্বীনের মজলিসের মধ্যে বসে সাপ্তাহিক ইজতেমা শেষ করে মাওলা, মাওলা তোমার গুণবাচক নামের জিকির করে মাওলা, মাওলা গো সর্বশেষ মাওলা, মাওলা গো তোমার দরবারে ভিক্ষুকের ন্যায় মাওলা আমরা হাত তুলেছি মাওলা। মাওলা, আমাদের দেখানোর মতো কোনো আমল আমাদের কাছে নেই মাওলা। আমরা এমন কোনো আমল করতে পারিনি যে আমল দিয়ে তোমাকে রাজি খুশি করতে পেরেছি মাওলা। আমাদের আমল নামায় শুধু গুনাহ আর গুনাহ, দিনের আলোতে গুনাহ, রাতের অন্ধকারে গুনাহ, ইচ্ছায় গুনাহ, অনিচ্ছায় গুনাহ, নফসের খায়েশে গুনাহ করেছি, বন্ধুর ধোকায় গুনাহ করেছি, সমাজের প্ররোচনায় গুনাহ করেছি মাওলা। গুনাহ করতে করতে গোটা জিন্দেগিকে ধ্বংস করে দিয়েছি মাওলা। মাওলা, আমরা এমন নাফরমান, গুনাহ করে তওবা করে আবার সেই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। মালিক, আমাদের মতো নাফরমান মাওলা জমিনের মধ্যে মাওলা আর কেউ নেই মাওলা। মাওলা, আমরা গুনাহ করতে করতে আমাদের উপর জাহান্নামকে আবশ্যক করে ফেলেছি মাওলা। মাওলা, আমাদের গুনাহের কারণে আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছি মাওলা। মাওলা, আজ নিজের গুনাহের কারণে নিজের রিজিকের মধ্যে বরকত পাই না, নিজের গুনাহের কারণে নিজের কাজের মধ্যে কোনো সুখ পাই না মাওলা। শুধু পেরেশান আর পেরেশান থাকি মাওলা। মাওলা, আমরা মাওলা বিপদের মধ্যে থাকি মাওলা, সব আমাদের নিজেদের হাতের কামাই মাওলা। মাওলা, হ্যাঁ হ্যাঁ মাওলা, আমরা নিঃসন্দেহে মাওলা আমরা ভুল করেছি মাওলা। মাওলা, আমরা ভুল করে মাওলা গুনাহ করে কোথাও পালিয়ে যাইনি মাওলা। মাওলা, আমরা তোমার রহমত থেকে কোথাও যাইনি মাওলা। মাওলা, তুমি তো বলেছো তোমার রহমত থেকে যাতে আমরা নৈরাশ না হই মাওলা। মাওলা, আমরা তোমার রহমতের ভিখারি মাওলা। মাওলা, তোমার রহমতের সাদকায় তুমি আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দিয়ে দাও মালিক। তুমি যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও আমরা কার কাছে যাব মাওলা? আমাদের আর কোনো প্রভু নেই, আমাদের আর কোনো মালিক নেই আল্লাহ। মাওলা, তুমি আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দিয়ে দাও মাওলা, ক্ষমা করে দাও মাওলা। মাওলা, তোমার রহমত অনেক বেশি মাওলা, অনেক বেশি মাওলা। মাওলা, তোমার রহমত অফুরন্ত মাওলা, কিন্তু আমাদের গুনাহ মাওলা তোমার রহমতের থেকে বেশি নয় মাওলা। মাওলা, তোমার রহমতের সাদকায় তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও মাওলা। মাওলা গো, গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যাই আর মাওলা যদি তোমার ফেরেশতারা আমাদেরকে পাকড়াও করে মাওলা, আমরা ওই শাস্তিকে সহ্য করতে পারবো না মাওলা।
মাওলা কবরস্থানের কবরগুলো দেখতে সব উপরে একরকম মাওলা। মাওলা এমনও দেখেছি মাওলা मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, लेकिन कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, गुनाहगार रोग होते आमी कौबे पापो शिफा, गुनाहगार होते आमी कौबे पापो शिफा, मौला 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 या अल्लाह या रहमान, पुन बन को बेहो बोरा ओ गया मार खुदा। তাওবাতুন নাসুহা নসিব করে দাও মাওলা। মাওলা তাওবাতুন নাসুহা নসিব করে দাও মালিক। যেই নবীর আগমনের কারণে গোটা অন্ধকার দুনিয়া আলোকিত হয়ে গিয়েছে মাওলা। মাওলা সেই নবীর আগমনের মাসের আগমন ঘটে গিয়েছে মাওলা, কিন্তু আমাদের কালো অন্তর এখন আলোকিত হয়নি মাওলা। মাওলা 12ই রবির নূরের ওয়াসতা মাওলা, তুমি আমাদের কালো সিনাকে নূরে নূরান্বিত করে দাও মাওলা। আমাদের জাহের বাতেনকে নেক বানিয়ে দাও মাওলা। মাওলা আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই মাওলা। মাওলা 12ই রবির নূরের ওয়াসতা মাওলা, তুমি আমাদেরকে নেককার বানিয়ে নাও মাওলা। মাওলা আমরা নিয়ত করেছি মাওলা তোমার নবীর আগমনের সাদেকায় মাওলা। মাওলা আমরা এই মাসের বরকতের নিয়ত করেছি মাওলা, তুমি আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দাও মাওলা। মাওলা তুমি আমাদেরকে সুন্নতের উপর আমলদার বানিয়ে দাও মাওলা। মাওলা এই জবান দিয়ে মাওলা ফাহেসা কথা থেকে বেঁচে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দাও মাওলা। মাওলা আমাদেরকে মাওলা সমস্ত গুনাহের কাছ থেকে আমাদেরকে হেফাজত দান করে দাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক ও মাওলা। মাওলা যার হাতকে পছন্দ হয় তার হাতের উসিলা আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক ও মাওলা। অসংখ্য ইসলামী ভাই এসেছে দূর দূরান্ত থেকে মাওলা। মাওলা কার মনের কি বাসনা কার ইচ্ছা মাওলা তুমি জানো মাওলা। ইয়া ইলাহাল আলামিন প্রত্যেকের দিলের নেক জায়েজ দোয়াকে কবুল করে নাও মাওলা। ইয়া রব্বুল আলামিন এক ইসলামী ভাই মাওলা মাওলা আমাদের দেশ রক্ষার কাজের মধ্যে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর এক ইসলামী ভাই দোয়া চেয়েছে মাওলা, তার দিলের নেক জায়েজ দোয়াগুলোকে কবুল করে নাও। ইয়া ইলাহাল আলামিন মালিক মাওলা রব্বুল আলামিন মালিক মাওলা আমাদেরকে শওক ও জওকের সাথে মাওলা শরঈভাবে মাওলা আমাদেরকে 12ই রবিউল নূর জুলুসে মিলাদ সুবে বাহারার প্রোগ্রাম মাওলা আমাদেরকে করার তৌফিক দিয়ে দাও মাওলা। মাওলা প্রত্যেকটা আশিকানে রাসূলকে মাওলা মিলাদুন নবীর প্রচার প্রসার করার তৌফিক দিয়ে দাও মাওলা। মাওলা দুশমনানে রাসূল থেকে আমাদেরকে হেফাজত দান করে দাও মাওলা। মাওলা তোমার নবীর শান মানকে মাওলা তুমি বুলন্দ করেছো মাওলা। বাস আমরা মাওলা তোমার নবীর গোলাম রয়েছি মাওলা। মাওলা আমাদেরকে তোমার নবীর শান মান বলার মাওলা প্রচার করার তৌফিক দিয়ে দাও মাওলা। মাওলা আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামের এই দ্বীনি মহলের সাথে থাকার তৌফিক দান করে দাও।
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله अपनी तो नूरेरो नबी लिखी ले धेने रो छवि अपनी ना एले दुनियाय आधारे डूबी तो शोबे या नबी सलाम रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दे क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम बाज़ में हिदायत पे फैज़ से जिनके लाखों नमाज़े बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम में सजे उस आमीर ने सुन्नत पे लाखों सलाम उस आमीर ने सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। আমরা মসজিদ থেকে ওঠার দোয়া পাঠ করে নিয়ে সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা إلا أنت
আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। মালিক মাওলা, আমাদের সাপ্তাহিক ইজতেমায় আসা বসা তোমার শান দরবারে কবুল করে নাও। আমাদের প্রত্যেকের পেরেশানিগুলোকে দূর করে দাও। আমাদের ঘরের মধ্যে অনেকে অসুস্থ রয়েছে, তাদেরকে তুমি শেফা দিয়ে দাও। সলাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সুহাবিকা নূরাল্লাহ বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। जिनकी दावा